सुरेंद्र जी भाई पीछे पीछे करो करा ओके माता जी बैठेंगे भाजी गया नहीं बैठो इधर पासे सुविधा वा इत्थे साइड ते नहीं खड़ना तुसीं भाई मुझे मटेरियल देना होता है प्रेस को बाहर के रखो पीछे बाहर हो के नहीं होना चलो जी इधर ना होना नहीं होना नहीं इधर जो खड़े हेलो आज बाबा ठीक है भैया पीछे रखे यार वीरे ठीक है धक्के ना मारो यार पीछे इधर नहीं आना धक्के ना मारो ओए दीपा दीपा ले आप बैठिए कुर्सी बड़ी कहाँ करें ओए कुलदीप आप कुर्सी बड़ी कहाँ करें आप माता की कुर्सी कहाँ करें बड़े बैठो बैठ के कर लो बैठ के उन्होंने कैमरे सेट कर बैठ के करो गल और नाम ना गल इस चीज़ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂ ਫੋਨ ਮੜਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਓਕੇ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਭਾਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यारे दोस्तों मेरे आने का जिहड़ा इत्थे मकसद है वो समुंदर वाला किसी नदी नाले वाला नहीं किसी खूह वाला नहीं टोबे वाला नहीं वो किसी पार्टी नाल नहीं बन्निया जा सकता वो किसी कल्ले सूबे नाल नहीं बन्निया जा सकता वो पूरी दुनिया दे विच एक खुशबू सी एक रब दी मेहर सी एक ऐसी खुशबू सी जिहड़ी विलखण सी जिहड़ी साडे सूबे दी शान सी सिद्धू मूसेवाले नूं तुसीं सीमित करके नहीं देख सकदे वो एक कौम दी प्रेरणा सी नौजवानां दे लई एक आइकॉन सी और नौजवान कल्ले इत्थे नहीं अमरीका तो लैके पता नहीं कित्थे कित्थे तक बॉलीवुड तक उहदा लोहा सी इस करके मैं इहनूं किसी छोटे दायरे दे विच देखना नहीं चाहता और जो उहदे नाल होया कितनी वड्डी शख्सियत नाल कितनी छोटी गल हुई है तुसीं ये देखो कि की ये अहम सवाल नहीं कि जिहड़ी कानून ते व्यवस्था की पतन की कहानी है कि वो वास्तव दे विच वैसी है जह जी दिखाई जाती है या इहदे पिछे कोई राजनीतिक साजिश है। ये सवाल है ये दुनिया दे विच अज सवाल है कि राजनीतिक साजिश तो नहीं इहदे पिछे
देखो, कानून व्यवस्था कोई भी है, सरकार की पहली जिम्मेवारी है जान माल की रखवाली। ये पहला फंडामेंटल राइट है। तो फिर मैं ये पूछना चाहना कि असल गल सरकारां बचाउण वालियां ने कि मरवाउण वालियां? ये जिगरा है सच बोलण दा, क्योंकि ये अगली पीढ़ी की लड़ाई है। सरकारां आर दे सपोज टू प्रोटेक्ट और परपेट्रेट क्राइम। अज दुनिया ये गल करती है, कोई साफ आवे गल करे ना करे, लेकिन मैं करूं और वो गल करूं जिहड़ी हाल तक किसी ने कीती नहीं। विश्व का प्रसिद्ध ग्लोबल स्टार सिद्धू मूसेवाला, ਉਹਦੀ सुरक्षा च कमी क्यों की है? कदे होया कि जो तुसी सुरक्षा विड्रॉ करो, जो तुसी सुरक्षा विड्रॉ करो उन्होंने पब्लिक कर दो, ये नॉर्म ही है नहीं। जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, परवाह नहीं। Z+ सिक्योरिटी सी, ਅੱਜ 13 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। क्यों? क्योंकि जिवें ਉਹਨੂੰ चुप कराना चाहते सी, उवें नवजोत सिंह सिद्धू इमोबलाइज हो जाए, घरों ना निकले। सिद्धू सच ना बोले, सिद्धू नूं राजनीतिक लाभ दे लई सिक्योरिटियां पिछे कर लो, टारगेट बना लो। तो मैं ये कहना चाहना और बड़ी छाती ठोक के कहना चाहना कि मैं तो मौत तो डरदा ही नहीं, नफे नुकसान तो उत्ते है सब कुछ, नफे नुकसान तो उत्ते है। एक कहानी सुनाना चाहना कि बाबे फरीद ने एक दिन दुध लैन गया वो बाबा जी, तो उन्होंने एक कुड़ी तो आना दो आना दुध लेंदे रहे। तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि काफ़ी होर लोग आए, तो एक खूबसूरत जिहा नौजवान वो आया, उन्हें कुड़ी वाल देख के मुस्कुराया, तो कुड़ी ने सारे का सारा डोलू ते ठा देने मारे। बाबा जी कहते भाई सानू ते तोल मोल के गिनती मिनती करके नफे नुकसान देख के इत्थे सारा सकता। वो कहती बाबा जी जिथे सच्चा इश्क हुंदा ना उत्थे नफा नुकसान नहीं होंदा, उत्थे गिनतियां मिनतियां नहीं होंदियां। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਮਝੂਗਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੀਡਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊ। ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ या गैंगस्टर मोहरे ने, या गैंगस्टर सिर्फ भटके हुए नौजवान ने? साडे ही भटके हुए नौजवान ने जिहड़े हिरासत च ने और जिन्होंने वरत्या जाता है, जिन्होंने वरत्या जाता है राजनीतिक स्वार्थ और मनसूबे पूरे करने लई, रुपया दे इस्तेमाल करने लई। यह बहुत बड़ा मुद्दा साहब। मैं जो गल कर रहा अज वो अपने लिए नहीं, वो ये गल कर रहे हैं कि सब तो वड्डा बोझ दुनिया दे विच अज इस शख्स ने चुकिया होया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा सी दुनिया का सब तो वड्डा बोझ है बाप दे घनेड़े दे उत्ते बेटे का जनाजा। इस बोझ नूं हल्का भी करना चाहना, हल्का भी करना चाहना। बलूंदरे जड़े पंजाब दे इरदे रोंदियां मावां, उन्होंने आश्वासन भी देना चाहना कि जिवें प्याज दियां परतां खुलदियां ने ना, उवें सच सामने आएगा, सच सामने आएगा।
ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ? VIP ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 2 ਕਰਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੀਐਮ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਦਾ ਧੂੜ ਚ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਐ ਤਾਂ ਬੇਪੈਂਦੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ TV ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੂੜੀ 2000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਫੋਨ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2G ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੈਮਰ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5G ਫੋਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੂੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, BSF ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ 50-50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ? ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ। DGP ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਮਨਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੱਪ। ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। BMW ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਲਾਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਲ ਫਲਾਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ 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 ਫਲਾਨਾ, FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੋਝ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ, ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ। ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ।
ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ by some people who will benefit from it। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ? ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜਾਇਆ ਸੀ B.Tech ਤੱਕ ਆਪਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ
ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ
ਉਨੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ। ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ by some people who will benefit from it। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ,
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜਾਇਆ ਸੀ B.Tech ਤੱਕ ਆਪਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ
शेरां दी कौम है, जुल्म नूं देख के चुप नहीं रह सकदा बंदा। क्यों रही है चुप? ये दित्ता खाने दुनिया नूं रजाया, दुनिया च नाम कमाया। अज सारे सूबे नाल होगा कि साडे सूबे नूं इह दिखाया जाऊगा भी इत्थे रहना ठीक। महाराज अज मैं सीएम साहब नूं सुनिया सी कि असीं अंग्रेज़ां नूं ले आवांगे इत्थे। सुनिया सी तुसीं? मित्र प्यारे, तेरे तां बच्चे बाहर ने, छोटे वीर अजकल ये नहीं है भी बाहर चले बंदा, वो बाहर जाके 3-4 किले वाला ना अपने बापू नूं ते मम्मी नूं बुलाउंदा उत्थे आ, इत्थे की पिया। ये हालात ने। लोग बाहर जाने नूं तैयार ने। ते जे इस तरीके दे नाल इसे तरीके दे नाल ऐ चलदा रहा ते पंजाब च रहना औखा हो जाऊ। यही दिखाना चाहते हैं कुछ लोग, यही खाना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें दाल नहीं गलती, उन्हें दाल नहीं गलती, ना वोट पावे कोई, ना गल ना कोई बात। मैं पहला भी किया पंजाब हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जी गुरां दे नाल दरबार जाके देखो, चारे चौ वर्णा नूं चारे चीज़ां खुलियां, चारे चारे दरवाजे खुले ने। जिन्ने सिख होणगे उन्ने हिंदू भरा होणगे। असीं कदे पक्षपात रखे ही नहीं, असीं कदे वितकरे रखे ही नहीं। इस करके मैं कहना gangsters are political pawns. More political pawns. Somebody else is pulling this. वरना मजाल की है महाराज कि तुसी सिद्धू मूसे वाले वर्गे होनहार बच्चे दी सिक्योरिटी विड्रॉ कर गैंगस्टरां
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ
सकता। कोई भी पंजाब समझता है, पंजाब देख रहे हैं, पंजाब जानता है और पंजाब को पता करा कौन है। पंजाब को पता कौन करा रहे हैं। पंजाब ते जुल्म हुंदा है, किसान परमानेंट परमान कोई नहीं चाहता महाराजा रणजीत सिंह दा सूबा जिहड़ी सूबी रह गई इत्थे अमन मान रहे। खास तौर पर जो इलैक्शन आउंदा है जिन्हां दे असल पोलिटिकली कुछ है नहीं, जिन्हां दी अलायंस बन रही, उन्हां नूं मैं कहना कि इकट्ठे होकर चलण दी जरूरत है। सूबा पार्टियां इस सूबे वाले अमृतसर व्यापार कहना सम पीपल जिन्हों कहना कि जे कुछ कहना बड़ा कोई नहीं कहना छोटे पर बहुत ही प्यारे चीज है कमजोरियां मित्र और कर कि मैं संस्था फंक्शन कोर्ट दे विच जाने बना कमी ने कोई जाती है मैं मिशन बच्चे ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵਾਗੇ ਹਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸਨੇ ਚੱਲਾ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਉਤਕਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਮਲਕ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਮੈਂ ਆਪਾ ਰਾਜਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ਼ਲਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਖਿਰ के बयान करके और वे नोटिफिकेशन कर सारे बंद करके लाइए सारे क्योंकि मैं और करूं नहीं सवाल पंजाब या स्वराज स्वतंत्रता नहीं साहब ने फर्टीचर हो सकता एक दी प्रेरणा दस डे का चेक लड़ाई दी पूरी जरदे दी रुपया लाओ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੱਦਾ ਹਟ ਕੇ ਮਾਲ ਕੀ ਆਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਿੱਕ ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ
अगर पार्टियां इकट्ठे होके इस सूबे वाल देखण ते अगर इस सूबे का असली पोटेंशियल रियलाइज किया जाए तो यह हिंदुस्तान नूं खड़ा कर सकता। ये सब तो वड्डी मंडी सी अमृतसर, 35 देशों नूं व्यापार चलता सी। ताले लाते साडियां किस्मतां ते, हाँ जी ताले लाते। ते अज ये लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी गल है, मैं कहना इट इज क्रिएटेड बाय सम पीपल हू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। इन्हां ही शब्दों के नाल मैं फिर भैन जी नूं कहना कि जे कुछ कहना चाहण, क्योंकि एक माँ तो बड़ा कोई नहीं, इन्हां शब्दों के नाल मैं उन्होंने ये कहना कि तुसीं अगर कुछ कहना चाहो तो कह दिओ। और मैं सीएम साहब नूं छोटे भरा की तरह ये भी कहना कि पुलिस दे विच बहुत काबिल लोग ने। मैं कल भी कहा सी तेरे कोल तां मित्र प्यारे, जिस बंदे नूं मैं चीफ मिनिस्टर दे नाल लड़ के 3-4 बार अमृतसर दे विच CP लवाया सी, तेरे कोल ते ओह है, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ बोली ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ बोली ਜਾਂਦਾ। लॉ एंड ऑर्डर की अथॉरिटी है कुंवर विजय प्रताप। कोई ये नहीं है भी जे विरोधी चंगा है तो मैं उन्होंने माड़ा कहां। पुलिस नूं जदों पोलिटिसाइज कर दोगे, पुलिस के जदों हथ बन दोगे तो सब तो एफिशिएंट पुलिस पंजाब की वो भी कमज़ोर लगेगी। पुलिस कमज़ोर नहीं है मित्रा, कमज़ोर करने वाले ऑर्डर होंगे हैं, समझे हो। इस करके मैं बेनती करदा कि ट्राई टेस्टेड प्रूवन जिहड़ियां साडियां संस्थावां ने, इन्हां नूं गुलाम ना बनाओ, इन्हां नूं इंडिपेंडेंटली फंक्शन करन दिओ ते सब दुध दा दुध हो जाऊगा, पानी दा पानी। लो भैन तुसीं अगर कुछ 2 शब्द बोलने चाहिए। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ,
ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਤੱਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ? ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ। ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ
पंजाब जानता है और पंजाब को पता करा कौन रहा, पंजाब को पता है कौन करा रहा। पंजाब ते जुल्म हुंदा आया, किसान उहदा परमानेंट प्रमाण ने, कोई नहीं चाहता भी महाराजा रणजीत सिंह दा सूबा जिहड़ी सूबी रह गई भी इत्थे अमन मान रहे। खास तौर पर जो इलैक्शन आउंदा है ते जिन्हां दे असल दे विच पोलिटिकली कुछ है नहीं, जिन्हां दी अलायंस भी नहीं बन रही, उन्होंने मैं कहना कि इकट्ठे होकर चलण की जरूरत है। ये सूबा अगर पार्टियां इकट्ठे होके इस सूबे वाल देखण ते अगर इस सूबे का असली पोटेंशियल रियलाइज किया जाए तो यह हिंदुस्तान नूं खड़ा कर सकता। ये सब तो वड्डी मंडी सी अमृतसर, 35 देशों नूं व्यापार चलता सी, ताले लाते साडियां किस्मतां ते, हाँ जी ताले लाते। ते अज ये लॉ एंड ऑर्डर की जिहड़ी गल है, मैं ये कहना इट इज़ क्रिएटेड by some people who will benefit from it। इन्हां ही शब्दां दे नाल मैं फिर भैन जी नूं कहना कि जे कुछ कहना चाहण, क्योंकि एक मां तो बड़ा कोई नहीं, इन्हां शब्दां दे नाल मैं उन्हां नूं ये कहना कि तुसीं अगर कुछ कहना चाहो तो कह दिओ। और मैं सीएम साहब नूं छोटे भरा की तरह ये भी कहना कि पुलिस दे विच बहुत काबिल लोग ने। मैं कल भी कहा सी तेरे कोल तां मित्र प्यारे, जिस बंदे नूं मैं चीफ मिनिस्टर दे नाल लड़ के 3-4 बार अमृतसर दे विच सीपी लवाया सी, तेरे कोल ते ओह है, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ बोली ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ बोली ਜਾਂਦਾ। ਉਹ लॉ एंड ऑर्डर की अथॉरिटी है कुंवर विजय प्रताप। कोई ये नहीं है भी जे विरोधी चंगा है तो मैं उन्होंने माड़ा कहा। पुलिस नूं जदों पोलिटिसाइज कर दोगे, पुलिस के जदों हथ बन दोगे तो सब तो एफिशिएंट पुलिस पंजाब की वो भी कमज़ोर लगी। पुलिस कमज़ोर नहीं है मित्रा, कमज़ोर करने वाले ऑर्डर होंगे, समझे हो। इस करके मैं बेनती करदा कि ट्राई टेस्टेड प्रूवन जिहड़ियां साडियां संस्थावां ने, इन्हां नूं गुलाम ना बनाओ, इन्हां नूं इंडिपेंडेंटली फंक्शन करन दिओ ते सब दुध दा दुध हो जाऊगा, पानी दा पानी। लो भैन तुसीं अगर कुछ 2 शब्द बोलना चाहो ला लो जी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਤੱਕ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ? ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ,
ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ। ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ,
ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਭੁੱਲ ਜਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਸਮ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਿਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ?
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਤੱਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ? ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ।
ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ। ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ
ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ by some people who will benefit from it। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ
ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜਾਇਆ ਸੀ B.Tech ਤੱਕ ਆਪਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ
ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ। ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ। ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ,
ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ। ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ by some people who will benefit from it। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ B.Tech ਤੱਕ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।
चट्टान वांग। मैनू एको चीज़ आउंदी है, सच कहना। सच सुनन दा किसी च मादा नहीं, मेरा कसूर नहीं। मैं किसी अहदे लई, किसी पोस्ट लई, किसी चीज़ लई नहीं लड़ रहा, अगली पीढ़ी लई लड़ रहा। अज अखीर च सवाल ये फिर पुछदा मैं और एंड करदा इत्थे, समझे नहीं, क्योंकि मैं एड्रैस किया सी, मैं किसी पासे होर भटकाउणा नहीं चाहुंदा इस मुद्दे नूं, किते कोई होर सवाल करू, कोई होर करू। मैं चाहुंदा है जदों सवाल लैण दी वारी आऊ मैं बिल्कुल लऊं और टिका के लऊं। याद रखियो मैं कदे भज्जिया नहीं सवालों सूलों तो। मतलब अज विडंबना है, पंजाब पुछदा है कि सरकारां कराउण वालियां ने या बचाउण वालियां ने। देखो किड्डी वड्डी गल है कि सोची समझी साजिश के तहत लोकतंत्र को भयतंत्र तो नहीं बनाया जा रहा भी वंड दीए। जी अंबेडकर साहब ने वो फर्टैलिटी रची सी भी असी साडियां अड अड जबाना हो सकता, अड अड कल्चर हो सकता, पर असी एक परिवार हाँ, एक धागे च अड अड बन के परोए हो, पर असी परिवार की एकता च सिरजे हुए हैं। ये गुरुआं की प्रेरणा है, सिद्धू नूं भी गुरुआं की प्रेरणा है, समझो नहीं। बंद बंद कटवाए अरदासां चाहुंदा, खोपड़ियां लाइयां आरियां नाल चराए, पर धर्म नहीं हारिया। झंडे बोंगे जुगो जुग अटल। कोई तो है जिन्होंने पता मौत अटल सच है, धर्म का जयकार। राष्ट्र धर्म की इस लड़ाई च सच की राह के उत्ते तुरेगा नवजोत सिंह सिद्धू। फिर नफा नुकसान जो हुंदा होवे, शाम नूं एक जरदे की पुड़ी खातर, जरदे की पुड़ी खातर सारा दिन काम लिया जाए। क्यों है समगलिंग? जो मैं 2004 जाता ही उत्थे छोटी जी दुकान होंदी सी, ये बिजनेस चल पे। सही नूं जान के उहदे ते अमल ना करना कायरता है। भाई 1 करोड़ रुपया लाओ, जेल नूं सैटेलाइट नाल सील करो, बड़ा सौखा है, वो घरां च भी नहीं जाता। ते फिर कहो किसी नूं भी अंदरों गल करके विखावे ते अंदरों इंटरव्यू दे के दिखावे। मैं कहना फिर जेल जड़ा है ना वो सुधार कर बनूगा। हुण ते क्राइम दे सुविधा सेंटर ने, अपराध दे सुविधा सेंटर बनाते तुसीं की, क्योंकि सियासतदान यह जे बच्चों नूं, भटके नौजवानों नूं वरतदे, उन्होंने इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने नाम के उत्ते अपने मनसूबे सैट किए जाते हैं। वो भेंट चढ़ गया वो बच्चा, सच बोलने वाला सी, सीधी गल करने वाला सी, हिक च वजदी है जिहड़ी, और वो वर्गा है नहीं सी कोई होर। ये बहुत सीरीयस इशू है साहब। जिद्दां ड्रग वाले नूं लगदा ना कि इहनूं भी आ फलाना खांदा है, साडे ते वल कोई रोल ही नहीं, असीं तां बोलीए क्यों। परिवार की एकता सिरजनी पऊ। पंजाब हमेशा परिवार की एकता है, शेरां की कौम है। जुल्म नूं देख के चुप नहीं रह सकता बंदा। क्यों रहीए चुप? किते दित्ता खाने आ, दुनिया नूं रजाया, दुनिया च नाम कमाया। अज साडे सूबे नाल इह होऊगा कि साडे सूबे नूं इह दिखाया जाऊगा भी इत्थे रहना ठीक नहीं। महाराज अज मैं CM साहब नूं सुनिया सी कि जी असी अंग्रेज़ां नूं लैके आवांगे इत्थे, सुनिया सी तुसीं? मित्र प्यारे, तेरे तां बच्चे बाहर ने, छोटे वीर। अजकल ये नहीं है भी बाहर चलिया गया बंदा, वो बाहर जाके 3-4 किले वाला ना अपने बापू नूं ते मम्मी नूं बुलाउंदा, कहंदा उत्थे आ, इत्थे की पिया। ये हालात ने, लोग बाहर जाण नूं तैयार ने। ते जे इसे तरीके दे नाल, इसे तरीके दे नाल ऐ चलदा रहा ते पंजाब च रहना औखा हो जाऊ। यही दिखाना चाहुंदे हैं कुछ लोग, यही दिखाना चाहुंदे हैं, क्योंकि उन्हें दाल नहीं गलती, उन्हें दाल नहीं गलती, ना वोट पावे कोई, ना गल, ना कोई बात।
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਰੇ ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ by some people who will benefit from it। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ
ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CP ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ, ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ
ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਤੱਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਿਰ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਓ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਫਲਾਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਰਜਣੀ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ ਚੁੱਪ? ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ?
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਇਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੌ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, ਮੋਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੌਨਸ, somebody else is pulling the strings। ਵਰਨਾ ਮਜਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੋ। ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜਕਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ 50 ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਯਾਰੋ। ਬਹਾਦਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਭੁੱਲ ਜਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ by some people who will benefit from it। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ 3-4 ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CP ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੈਸਟਡ ਪ੍ਰੂਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲਓ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੋ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ, ਅੱਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜੂ। ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਟਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟੂਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ
ਰੋਜ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਜੇ 2 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਬੀਟੈਕ ਤੱਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਊਂ ਔਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਊਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੂਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈ ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਰਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਲਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਣ ਕੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਚ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਝੰਡੇ ਬੋਂਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ।